Dear students, we have already given few exercises during the class and also on the online. I think totally I have given 19 assignments so far, 12 online and 7 in the class. So 19 assignments has been already given. Now today I will forward first 7 assignments and later 6 assignments. So 13 assignments I will forward today, which will come around 32 assignments. So today's first assignment is you have to write your field experience. You were all working for the past 3 months in the field for corona infection prevention, surveillance, control activities and sanitation activities. Few students were posted in the check post to check the vehicles, and in Tuticorin district there were eight check posts. In 8 check posts, few students were posted and some students were done their field work in surveillance activities. So you have to write the assignments on your role in the control of corona infection. It may be a surveillance duty, it may be a check post duty, it may be on the national highways, it may be in the municipalities. Not more than 3 pages. You have to write technically your field experience in corona control. That is the first assignment. Second assignment is what are the child survival measures? What are the child survival measures? In the child survival measures, I have taken already classes online on acute respiratory infection control, acute diarrhea disease control, and low birth weight babies management. So you have to write in the second assignments the child survival measures. And third assignment is you have to draw a partograph. You have to draw a partograph and mark the important events in the partograph, and you have to write briefly the important events. What are the important events in the partograph? You know, it is the fetal heart rate, maternal side the descent of the head, cervical dilatation and contraction of the uterus. So you have to draw the partograph and mark the important events and write briefly the process of delivery. And the fourth assignment is you have to write briefly what are the suggestions, what are the counselings that you are going to give to a hypertensive patient. உயர் இரத்த அழுத்தம் உள்ள நபருக்கு தரும் ஆலோசனைகளை உரையாடலாக எழுதணும். Dialogue, conversation. In the media section, you got a subject on dialogue. உரையாடல், எப்படி ஒரு நபர் கூட உரையாடல் செய்ய வேண்டும், என்ன கேள்விகள் கேட்க வேண்டும், என்ன பதில்கள் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும். ஸோ இதில் இந்த அசைன்மெண்ட்டில் உயர் இரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்களை பற்றி டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸை உரையாடலாக கொடுக்கணும். கான்வர்சேஷன், டயலாக் ரைட்டிங். உயர் இரத்த அழுத்தம் உள்ள நபருக்கு தரும் ஆலோசனைகளை உரையாடலாக எழுதவும்.
அஞ்சாவது அசைன்மெண்ட் பயோஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். பயோஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்பது பர்த் ரேட், டெத் ரேட், இன்ஃபன்ட் மார்டாலிட்டி ரேட், மெட்டர்னல் மார்டாலிட்டி ரேட். எவ்வாறு சுகாதார திட்டங்கள் திட்டமிடப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்த உதவி செய்கிறது. The planning of health programs and implementation of the health programs, vital statistics, biostatistics எவ்வாறு உதவி செய்கிறது என்பதை அசைன்மெண்டாக எழுத வேண்டும். ஆறாவது அசைன்மெண்ட் தகுதி வாய்ந்த தம்பதிகளுக்கு, எலிஜிபிள் கப்பிள்ஸ். தகுதி வாய்ந்த தம்பதிகள் என்றால் ஆங்கிலத்தில் எலிஜிபிள் கப்பிள்ஸ். ஒரு 30 எலிஜிபிள் கப்பிள்ஸை வச்சு எப்படி நீங்கள் ஒரு குழுவில் கவுன்சிலிங் வழங்குவீர்கள் என்பதை ஒரு குழு விவாதமாக எழுத வேண்டும். இதுவும் ஹெல்த் எஜுகேஷனில் மீடியாவில் வரக்கூடியது. ஸோ இங்கே எலிஜிபிள் கப்பிள்ஸ் தகுதி வாய்ந்த தம்பதிகளுக்கு ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் அடாப்டேஷனுக்கு எந்த விதமான ஆலோசனைகள் கவுன்சிலிங்கை குழுவில் சொல்லுவீர்கள். இதை குழு விவாதமாக, குழு விவாதம் என்றால் குரூப் டிஸ்கஷன். நம்ம பிப்ரவரி மாதம் கிளாஸில் குரூப் டிஸ்கஷன் பண்ணியிருக்கோம். குரூப்பாக பிரிஞ்சு வச்சு ஒருத்தருக்கும் சில டாபிக் கொடுத்து ஒரு குழுவுக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த ரெக்கார்டிங்கை ஒரு ஃபெசிலிட்டேட்டர் ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அதே மாதிரி குழு விவாதமாக எலிஜிபிள் கப்பிள்ஸை உட்கார வச்சு என்ன கவுன்சிலிங் வழங்கப்படும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லணும். ஏழாவது அசைன்மெண்ட் ஒரு பிஎஸ்சியுடைய பாப்புலேஷன் 38,460. இதில் எலிஜிபிள் கப்பிள்ஸ் 23,076. எலிஜிபிள் கப்பிள்ஸ்ன்ற கல்யாணமாகி குழந்தை பிறப்பதற்கு தயாராக இருக்கக்கூடிய தம்பதிகள். ஸோ ஒரு பிஎஸ்சி பாப்புலேஷன் கொடுத்துருக்கேன், எலிஜிபிள் கப்புள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வாட் இஸ் தி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலிஜிபிள் கப்புள்ஸ். ஸோ எலிஜிபிள் கப்புள்ஸ் கீழே டோட்டல் பாப்புலேஷன் போட்டு இன்டூ 100 போட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் தி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலிஜிபிள் கப்புள்ஸ். இந்த எலிஜிபிள் கப்புள்ஸில் 8% ஆர் பெர்மனண்ட் அக்செப்டார்ஸ். உங்களுக்கு ஒரு ஃபிகர் வரும், ஒரு 50%, 60%, 40% எலிஜிபிள் கப்பிள் வரும். அந்த பெர்சன்டேஜில் 8% பெர்மனண்ட் அக்செப்டார்ஸ். பெர்மனண்ட் அக்செப்டார்ஸ்னால் வேசக்டமி பண்ணிக்கிட்டவங்க அல்லது டியூபெக்டமி பண்ணிக்கிட்டவங்க அல்லது லெப்பராட்டமி பண்ணிக்கிட்டவங்க. ஸோ 8% ஆர் எலிஜிபிள் கப்பிள்ஸ் பெர்மனண்ட் அக்செப்டார்ஸ் 8%. 15% காண்டம் யூஸ் பண்ணுறவங்க. எலிஜிபிள் கப்புள்ஸில் காண்டம் யார் யூஸ் பண்ணுவா? குழந்தை பிறப்பதை தள்ளி போடுபவர்கள். இந்த வருஷம் வேண்டாம், அடுத்த வருஷம் குழந்தை பெற்றுக்கலான்னு நினச்சாங்கன்னா டெம்பரரி மெத்தட்ஸை அடாப்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த டெம்பரரி மெத்தட்ஸில் 15% எலிஜிபிள் கப்புள்ஸ் ஆர் அக்செப்டிங், தே ஆர் யூஸிங் தி காண்டம். 5% ஓரல் பில்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓரல் பில்ஸ் யார் யூஸ் பண்ணுவா? எலிஜிபிள் கப்புளில் மனைவி ஓரல் பில்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ 5% ஓரல் பில்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி நம்பர் ஆஃப் எலிஜிபிள் கப்புள்ஸ் நாட் கவர்டு அண்டர் ஃபேமிலி பிளானிங் ப்ரோக்ராம். ஒரு பிஎஸ்சியுடைய பாப்புலேஷன் கொடுத்துருக்கு, எலிஜிபிள் கப்புள்ஸ் கொடுத்துருக்கு. நீங்கள் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலிஜிபிள் கப்புள்ஸை கால்குலேட் பண்ணணும். அதில் 8% பெர்மனன்ட்லி அக்செப்டட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் ப்ரோக்ராமை பார்க்குறவங்க, 15% காண்டம் யூஸ் பண்ணுறவங்க, 5% ஓரல் பில்ஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்க.
ஸோ அப்படி பார்த்தா நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச பெர்சன்டேஜிலிருந்து இதை கழிச்சிட்டிங்கன்னா, இதை கழிச்சு பாப்புலேஷனுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்கன்னா, எலிஜிபிள் கப்புளுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்கன்னா, எத்தனை எலிஜிபிள் கப்புள்ஸ் ஃபேமிலி பிளானிங்கை அக்செப்ட் பண்ணாமல் இருக்காங்கங்கிற ஒரு ஃபிகர் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த ஃபிகரை நீங்கள் அரைவ் பண்ணி, இந்த ஃபிகர் இந்த எலிஜிபிள் கப்புள்ஸ் எந்த விதமான ஃபேமிலி பிளானிங் அக்செப்டன்ஸையும் அவங்க ஃபாலோ பண்ணலண்டா என்ன காரணம், என்ன காரணமாக இருக்கலாம், அவர்களுக்கு எந்த விதமான ஃபேமிலி பிளானிங் மெத்தட்டை ஃபாலோ பண்ண சொல்லி நீங்கள் வழிமுறைகள் காட்டுவீர்கள். What is the strategy you will suggest to those eligible couples which are not following the family planning program? ஸோ இவர்களுக்கு ஃபேமிலி பிளானிங்கை அக்செப்ட் பண்ணாததுக்கு என்ன காரணம் என்பதை கண்டுபிடித்து எந்த விதமான வழிமுறைகளை அவர்களுக்கு சொல்லுவீர்கள் என்பதை அசைன்மெண்ட்டில் எழுதணும். 5 பக்கங்களுக்கு மிகாமல் எழுத வேண்டும். மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் தனியாக காண்பிக்கப்பட வேண்டும். ஓகே, தேங்க்யூ.